टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी पिछले प्रोग्राम दे विच रवनीत बिट्टू दे उन्हां बयानां उत्ते चर्चा कीती सी जिहदे विच साबका मुख मंत्री बेअंत सिंह दे इस पोते ने जिहड़ा कि लुधियाणे तो मैंबर पार्लीमेंट भी है, इन्हें मंग की है कि अकाल तख्त साहब के बादल दल वालों थापे हुए जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उत्ते देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। जदों असी ये चर्चा कर रहे थे उस मौके भी कुछ टाइम की घाट होने करके कुछ विचार रह गई तो कुछ सज्जन मित्रों ने बाद में भी साडे नाल विचार चर्चा की। सो इस इशू उत्ते अज फिर कुछ नवे विचार जिहड़े आ ओह संगतां नाल सांझे करन दा मौका बनिया। सब तो पहली गल तां इह आ कि रवनीत सिंह बिट्टू आ जिहड़ा ये उस बेअंत सिंह दा पोता जिहड़ा पंजाब दे विच एक बिल्कुल उन्हां लोकां दी कतार विच गिणिया जांदा जिथे असीं मस्से रंघड़ नूं लखपत राय नूं जां सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਾਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। बिल्कुल इरेलीवेंट होया होया ना वो दिल्ली की सियासत विच उत्थे संसद दे विच पार्लीमेंट दे विच कोई ओदी आइडेंटिटी आ जां होंद आ जां पछाण वा ना वो पंजाब की सियासत विच किसी गिणती विच वा। खास तौर पर पंजाब के जिहड़े सियासी भलवान ने जिहड़े कांग्रेसी लीडर ने उन्हां ने इहनूं बिल्कुल इग्नोर कीता होया, इहदी कोई गल सुणदे करदे नहीं ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕ ਕੇ ਖੁੰਝੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਮਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਆ अकाल तख्त साहब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ सेवादार ਜਾਂ जथेदार साहब ने उन्होंने भी मैं मतलब कुछ भी कह सकदा, मैं उन्होंने खिलाफ भी बोलण लग्गिया झिझकदा नहीं। नाले तां अकाल तख्त साहब वर्गे सिखां दे सब तो सर्वउच्च संस्था के जथेदार के बारे बोलण लग्गिया नहीं मैं जगदा, नाल दी नाल ये दर्शाउणा चाहुंदा कि मैं खालिस्तान दा जां खालिस्तानी लहर दा बहुत कट्टर जिहड़ा हैगा विरोधी हाँ ते मैं तां इन्ना जबरदस्त बंदा है कि मैं तां देख लो फिर ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं नहीं बख्शिया जदों उन्होंने खालिस्तान की हमायत की। सो आपदी इस लोड़ दे विचों जदों उन्हें ये सारी बयानबाजी शुरू की हुई आ तां उस मौके साडी कौम की लीडरशिप नूं ये फैसला ये स्ट्रैटजी बनाउण दी लोड़ है कि इनू इग्नोर करिए। इग्नोर करांगे तां फिर वो होर ज़्यादा कलपेगा, होर ज़्यादा भैड़ियां गल्लां करेगा। कल कई सज्जणा दा इस तरह कहना सीगा कि इहो जिहे बंदे जिन्हों उहदी पार्टी वालों कोई हमायत नहीं मिल रही क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी भी वर्कर जां किसी भी लीडर ने रवनीत बिट्टू की हमायत नहीं की। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੂਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਜਵਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗਧੀ ਗੇੜ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, CID ਵਾਲੇ, IB ਵਾਲੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਹਿਲਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਤੂਤ ਦੀ ਛਿਟੀ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਫੈਲਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜੂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਊ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਝੜਕਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਆਪਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਢੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬੇਸਮਝ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਦਾ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮਗਜ ਖੜਾ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਡਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮੇਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ RTI ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ RTI 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਪਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ DSP SSP ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੰਨੇ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ RTI ਰਾਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੋ ਭਗਾਈ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਮਾਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ
ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਵੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸਾਲਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਵਾਲਵਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਚੇ ਛਾਪ ਕੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਦਿਖਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਪ ਦੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ।
पूरा गज वज के करते आ। जे किसी बंदे नूं वहम आ शक वा सोशल मीडिया ते नज़र मार सकता है। कईयां ने तो उन्हां लीडरां दे बयान इकट्ठे करके एक वीडियो बनाई हुई है, इत्थे घुमदी मैं कई बार देखदा सोशल मीडिया ते, जिहदे विच सारे लीडर जिहड़े ने अड्ड अड्ड मौकिआं ते अड्ड अड्ड सुभावां दे विच हिंदू राष्ट्र की हमायत करते आ ते हिंदू राष्ट्र की गल करते। हुण साडी कौम के जिहड़े आगू ने वो दड़बट्टी बैठे आ, वो हिंदू राष्ट्र के हक विच बोलण वालियां दी जे विरोधता ना कर तां कोई गल नहीं, जे आप खालिस्तान की जां सिख राष्ट्र की गल नहीं करते तो कोई गल नहीं, पर घट्टो घट्ट वो सिख राष्ट्र खालिस्तान के हक च बोलण वालियां दे खिलाफ बोलण तो अंग्रेज कर सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जेकर हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलण की जुरत नहीं रखता, लत्तां च जान है नहीं, तो कोई गल नहीं। जेकर वो खालिस्तान के हक में नहीं बोलण जोगा, लत्तां च जान है नहीं, तो कोई गल नहीं, पर घट्टो घट खालिस्तान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र के सिख राष्ट्र के खिलाफ तो ना बोले। सो एक स्थिति सानू ये पैदा करने की पहले पड़ाव ते लोड़ है कि खालिस्तान का विरोध घट तो घट पैदा होवे, खालिस्तान के विरोधियों के गिले शिकवे इतराज दूर करने ते हिंदू राष्ट्र वालियां दी ये स्ट्रैटजी निजी तौर पर मैनू बड़ी चंगी लगी। मैं इत्थे एक होर गल साझी करनी चाहुंदा। सच्चे पातशाह की किरपा दे नाल बचपन तो पढ़न लिखण का शौक जागिया ते बेतहाशा किताबां अज भी शौक आ, जदों भी होवे टाइम मिलदा ते पढ़ी दी है। मैं दसना चाहुंदा है कि अंग्रेज़ां दे राज विच उदों पिंडां दे चौंतरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पढ़े लिखे बंदे आके सुणाउंदे हुंदे सी अंग्रेजी राज की नियामतें, भी अंग्रेज़ां दे राज विच आह नज़ारे आ तुहानूं। बड़ा कुछ इहो जिहा सी जिहड़ा लोकां नूं चंगा लगदा सी, क्योंकि अंग्रेज़ां ने जिहड़े धक्के धोड़े बाहमणवाद वल्लों कीते जांदे सी, शोषण कीता जांदा सी, बेइनसाफी हुंदी सी, वो बहुत सारे उन्होंने कानून बना के उन्होंने नत्थ पाई सी। सती प्रथा जिहड़ी आ इहदे खिलाफ, ठगी के खिलाफ, होर बहुत सारिया चीज़ों के खिलाफ उन्होंने कई चंगे कानून लेके आंदे, होर बड़ा कुछ उन्होंने चंगे तरीके नाल लोकां दे दिलां नूं इह लगण लाता कि यह राज वधिया। पर गुलामी तो गुलामी हुंदी, गुलामी सोने के पिंजरे च भी पा दईए पंछी नूं तां भी उहनूं तंग करदी है। सो इस करके उत्थे जिहड़े सारे लोग सीगे उन्हां नूं इह तां कईयां नूं लगना कि बड़ियां वधिया गल्लां करदा बई अंग्रेजी राज की नियामतें सुणा रहा, जिहड़ा बड़े वाकई फायदे आ। जिहड़ा जुगनी जुगनी वाला गाना इहदे बारे भी कहंदे ने भी जदों सिल्वर जुबली मनाई आ गोरियां ने आपदे राज भाग दी, उदों जिहड़े गवईए सी वो जाके उत्थे ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਬਲੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੁਗਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ। अंग्रेजी हुकूमत वालों तो अंग्रेजी राज की नियामतें ये सिखाया पढ़ाया जाता सी लोगों को तोता भी इदां दी गल्लां करन। जिवें अज इंडियन मीडिया दे विच बड़ियां मतां दित्तियां जांदियां ने कि इहो जिहा राज भाग किते लभणा। दूजे पासे जिहड़ा गांधी सी, गांधी जिहनूं महात्मा भी कहंदे आ, मोहनदास करमचंद गांधी, पता नहीं किहड़े हिसाब नाल सिखां दे गल उहनूं बापू गांधी कह के पाता। साडे बापू तां
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਜੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਲੱਗ ਟੋਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਪਨੋਂ ਕਾ ਭਾਰਤ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਛਪੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਪਨੋਂ ਕਾ ਭਾਰਤ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਪਨੋਂ ਕਾ ਭਾਰਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਾਬ ਹੁਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੜਾ ਛਡਾ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਗਤੀ ਜੇ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਮਣ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਧੋਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਂਗ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀੜਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਵਾਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਆਪਾਂ ਖੱਟੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੱਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡੀ ਜਾਈਏ, ਨਿੰਦੀ ਜਾਈਏ, ਚੂੰ ਚਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ। ਆਏ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਬੜੇ ਬਿਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਬਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਦਿਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੱਕ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਪੱਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਹੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤੋਪ ਚਲਾਤੀ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਣ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਡਿਬੇਟ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆਪ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।